अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमारा ऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम् सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः। दैवज्ञम् तु समाहूय मुहूर्तम् पृच्छ्य यत्नतः विवाहे यादृशम् वित्तम् तादृशम् परिकल्पयेत्। नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षशुचिर्नभाः एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणाम् मोक्षसूचकाः। मासानाम् विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहाय कर्तव्यासोद्यमाश्रये। देशे देशे तथा सेयम् वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यम् कुटुम्बिभिः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियशूद्रादयो ये च तेषाम् बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रम् प्रेष्यम् च तल्लेखनमितीरितम्। समाजो भविता सप्तरात्रम् सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेम तत्पराः। नावकाशः कदाचिच्चेद्दिनमात्रम् तथापि तु सर्वथा गमनम् कार्यम् क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। एवमाकारणम् तेषाम् कर्तव्यम् विनयेन च। आगन्तुकानाम् सर्वेषाम् वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम् मतम्। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम् तत्कथास्थलम्। शोधनम् मार्जनम् भूमिर्लेपनम् धातुमण्डनम्। गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः। फलपुष्पदलैर्विश्वग्वितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहु सम्पद्विराजितः। ऊर्ध्वम् सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम्। तेषु विप्राविरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च। पूर्वम् तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम्। वक्तुश्चापि तथा दिव्यमासनम् परिकल्पयेत्। उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा। प्राङ्मुखश्चेद्भवेद्वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा। अथवा पूर्वदिग्नेया पूज्य पूज्यकमध्यतः। श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत। कुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निःस्पृहः। अनेकधर्मविभ्रान्तास्त्रैणः पाखण्डवादिनः। शुकशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यस्थापय तथाविधः। पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः। वक्त्राक्षौरम् प्रकर्तव्यम् दिनादर्वाग्व्रताप्तये। अरुणोदये सौ निर्वर्त्य शौचम् स्नानम् समाचरेत्। नित्यम् संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यम् स्वम् प्रयत्नतः। कथा विघ्नविघाताय गणनाथम् प्रपूजयेत्। पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थम् प्रायश्चित्तम् समाचरेत्। मण्डलम् च प्रकर्तव्यम् तत्रस्थ्याप्यो हरिस्तथा। कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिम् क्रमात्। प्रदक्षिणनमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। संसारसागरे मग्नम् दीनम् माम् करुणानिधे। कर्म मोहगृहीताङ्गम् मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः। कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता। ततस्तु श्रीफलम् धृत्वा नमस्कारम् समाचरेत्। स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलम्। श्रीमद्भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम् भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयम् सफलः सर्वथा त्वया। निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहम् तव केशव।
एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणेयः स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनागारपुत्रचिन्तां युधस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिस्तलभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम् वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा पाव्यमेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम् नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमात् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमदस्सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथाव्रते द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यात् नित्यं कथाव्रते कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेत् च कथाव्रते वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रते रजस्वलान्त्यजम्लेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा द्विजद्विड्वेदबाह्यैश्च नवदेद्यः कथाव्रते सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयम् उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथाव्रते दरिद्रश्च क्षये रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् सप्ताहे श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् मृदङ्गताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शङ्ख शब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहने गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्यासु समाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो होम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे
शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैस्तदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर् दत्त्वा मुक्तः स्यात् भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। ओम। તો હવે આ મહાત્મ્યના છઠ્ઠા અધ્યાયના ભાષાંતરમાં શ્રી સનકાદિ કહે છે, નારદજી, હવે અમે આપને સપ્તાહ શ્રવણનો વિધિ બતાવીએ છીએ. આ વિધિ પ્રાયઃ લોકોની સહાયતા અને ધનથી સાધ્ય કહેવામાં આવી છે. પહેલા તો પ્રયત્નપૂર્વક જ્યોતિષીને બોલાવીને મુહૂર્ત પૂછવું જોઈએ તથા વિવાહને માટે જે પ્રકારે ધનનો પ્રબંધ કરવામાં આવે છે એ પ્રકારે જ ધનની વ્યવસ્થા પણ એને માટે કરવી જોઈએ. કથા આરંભ કરવામાં ભાદરવો, આસો, કારતક, માક્ષર, અષાઢ અને શ્રાવણ આ 6 મહિનાઓ શ્રોતાઓને માટે મોક્ષની પ્રાપ્તિના કારણ છે. દેવર્ષિ, આ મહિનાઓમાં પણ ભદ્રા, વ્યતિપાત વગેરે કુયોગોનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ તથા બીજા લોકો જે ઉત્સાહી હોય એમને પોતાના સહાયક બનાવવા જોઈએ. પછી પ્રયત્ન કરીને દેશ દેશાંતરોમાં એક ખબર મોકલાવવી જોઈએ કે અમારે ત્યાં કથા થવાની છે. બધા લોકોએ સપરિવાર પધારવા માટે નિમંત્રણ છે. સ્ત્રી અને શુદ્રાદિ ભગવત કથા અને સંકીર્તનથી દૂર રહી ગયા છે, એમને પણ ખબર આપવી જોઈએ. એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. દેશ દેશમાં જે વિરક્ત વૈષ્ણવ અને હરિકીર્તનના પ્રેમીઓ હોય એમની પાસે નિમંત્રણ પત્ર અવશ્ય મોકલવો જોઈએ. એમને લખવાનો વિધિ આ પ્રકારે બતાવવામાં આવ્યો છે. એટલે ભાગવતનું નિમંત્રણ પત્રિકા લખવી હોય તો કેવી રીતે લખવી એ પણ લખ્યું છે. મહાનુભાવો, અમારે ત્યાં 7 દિવસ સુધી સત્પુરુષોનો બહુ દુર્લભ સમાગમ રહેવાનો છે અને અપૂર્વ રસમયી શ્રીમદ ભાગવતની કથા થવાની છે. આપ લોકો ભગવદ રસના રસિક છો, આથી શ્રી ભાગવતામૃતનું પાન કરવાને માટે પ્રેમપૂર્વક શીઘ્ર જ પધારવાની કૃપા કરજો. કેવું સુંદર છે. એટલે આ યાદ રાખવું જોઈએ કથા બેસાડીએ ત્યારે કે નિમંત્રણ આ પ્રકારનું મોકલવું. જો આપને વિશેષ અવકાશ ન હોય તો પણ 1 દિવસ માટે તો અવશ્ય જ પધારવાની કૃપા કરજો, કારણ કે અહીંનો તો એક ક્ષણ પણ અત્યંત દુર્લભ છે. આ પ્રકારે વિનયપૂર્વક એમને નિમંત્રિત કરવા અને જે લોકો આવે એમને માટે યથોચિત નિવાસ સ્થાનનો પ્રબંધ કરવો. કથાનું શ્રવણ કોઈ તીર્થમાં, વનમાં અથવા પોતાના ઘેર કરવું એ યોગ્ય માનવામાં આવ્યું છે. જ્યાં મોટું વિશાળ મેદાન હોય ત્યાં કથાનું સ્થાન રાખવું જોઈએ. પૃથ્વીનું શોધન, માર્જન અને લેપન કરીને રંગબેરંગી ધાતુઓથી ચોક પૂરવો એટલે કે રંગોળીઓ કરવી. ઘરની બધી સામગ્રી ઉઠાવીને એક ખૂણામાં રાખી દેવી. 5 દિવસ પહેલાથી જ પ્રયત્નપૂર્વક બહુ બધા બિછાનાઓ, પાથરવા માટેના વસ્ત્રો એકત્રિત કરી રાખવા અને કેળના થાંભલાઓથી સુશોભિત ઊંચો મંડપ તૈયાર કરાવવો. એની ચારે તરફ ફળ, પુષ્પ, પત્ર અને ચંદરવાઓથી અલંકૃત એને કરવો અને ચારે તરફ નાની નાની ધજાઓ લગાવીને જાત જાતના સામાનોથી એટલે વ્યાસપીઠ અને માંડવો એને સજાવવો. એ મંડપમાં કંઈક ઊંચાઈ ઉપર 7 વિશાળ લોકની કલ્પના કરવી. એમાં વિરક્ત બ્રાહ્મણોને બોલાવીને બેસાડવા. આગળની તરફ એમના માટે યથોચિત આસનો તૈયાર રાખવા. એમની પાછળ વક્તાને માટે પણ એક દિવ્ય સિંહાસનનો પ્રબંધ કરવો. જો વક્તાનું મુખ ઉત્તર તરફ રહે તો શ્રોતા પૂર્વાભિમુખ થઈને બેસે અને જો વક્તા પૂર્વાભિમુખ રહે તો શ્રોતાઓ ઉત્તરની તરફ મુખ કરીને બેસે. અથવા વક્તા અને શ્રોતાને પૂર્વમુખ થઈને જ બેસવું જોઈએ, બંને પૂર્વમુખ થઈને બેસે. દેશકાળ વગેરેને જાણનારા મહાનુભાવોએ શ્રોતાઓના આગમન માટે આવો નિયમ બતાવ્યો છે. જે વેદશાસ્ત્રની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા કરવામાં સમર્થ હોય, જાત જાતના દૃષ્ટાંતો આપી શકતા હોય તથા વિવેકી અને અત્યંત નિસ્પૃહ હોય એવા વિરક્ત અને વિષ્ણુ ભક્ત બ્રાહ્મણને વક્તા બનાવવા જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતના પ્રવચનમાં એવા લોકોને નિયુક્ત ન કરવા જોઈએ જે પંડિત હોવા છતાં પણ અનેક ધર્મોના ચક્રમાં પડ્યા હોય, સ્ત્રીલંપટ હોય અને પાખંડના પ્રચારક હોય. વક્તા પાસે જ
એની સહાયતાને માટે એક એવો જ વિદ્વાન બીજો સ્થાપિત કરવો જોઈએ. એ પણ સર્વ પ્રકારના સંશયોની નિવૃત્તિ કરવામાં સમર્થ અને લોકોને સમજાવવામાં કુશળ હોવો જોઈએ. કથાના પ્રારંભના દિવસથી એક દિવસ પહેલા વ્રત ગ્રહણ કરવાને માટે વક્તાએ ક્ષૌર એટલે મુંડન કરાવી લેવું જોઈએ. તથા અરુણોદય ક્ષૌરમાં ખાલી એટલે માથાના વાળ પણ કઢાવવાના ખરા કે નહીં ખબર નથી. ક્ષૌર એટલે નહીં. તથા અરુણોદયના સમયે શૌચથી નિવૃત્ત થઈને સારી રીતે સ્નાન કરી લેવું જોઈએ. અને સંધ્યાદી પોતાના નિત્ય કર્મોને સંક્ષેપમાં સમાપ્ત કરીને કથાના વિઘ્નોની નિવૃત્તિને માટે ગણેશજીનું પૂજન કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી પિતૃગણનું તર્પણ કરીને પૂર્વ પાપોની શુદ્ધિને માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું અને એક મંડળ બનાવીને એમાં શ્રીહરિને સ્થાપિત કરવા. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને લક્ષ્ય કરીને મંત્રોચ્ચારણ પૂર્વક ક્રમશઃ ષોડશોપચાર વિધિથી પૂજન કરવું અને એના પછી પ્રદક્ષિણા તથા નમસ્કાર વગેરે કરીને આ પ્રકારે સ્તુતિ કરવી. સંસાર સાગરે મગ્નમ દીનમ મામ કરુણાનિધે કર્મોહ ગૃહિતાંગમ મામુત્તર ભવાર્ણવાત. હે કરુણાનિધાન, હું સંસાર સાગરમાં ડૂબ્યો છું અને બહુ દીન છું. કર્મોના મોહરૂપી ગ્રાહે મને પકડી રાખ્યો છે. આપ આ સંસાર સાગરથી મારો ઉદ્ધાર કરો. આ પછી ધૂપ દીપ વગેરે સામગ્રીઓથી શ્રીમદ ભાગવતની પણ બહુ ઉત્સાહ અને પ્રીતિપૂર્વક વિધિ વિધાનથી પૂજા કરવી. પછી પુસ્તકની આગળ નાળિયેર રાખવું, નમસ્કાર કરવા અને પ્રસન્ન ચિત્તથી આ પ્રકારે સ્તુતિ કરવી. શ્રીમદ ભાગવતના રૂપમાં આપ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર જ વિરાજમાન છો. હે નાથ, મેં ભવસાગરમાંથી છૂટવાને માટે આપનું શરણ લીધું છે. મારો આ મનોરથ આપ કોઈ પણ પ્રકારના વિઘ્ન બાધા વગર સાંગો પાંગ પૂરો કરો. હે કેશવ, હું આપનો દાસ છું. આ પ્રકારે દિન વચન કહીને પછી વક્તાનું પૂજન કરવું, એને સુંદર વસ્ત્ર આભૂષણોથી વિભૂષિત કરવા અને પછી પૂજા પછી એની આ પ્રકારે સ્તુતિ કરવી. વક્તાની સ્તુતિ આવી રીતે કરવી. શુકરૂપ પ્રબોધજ્ઞ, હે શુક સ્વરૂપ ભગવાન, આપ સમજાવવાની કળામાં કુશળ અને સર્વશાસ્ત્રોમાં પારંગત છો. કૃપા કરીને આ કથાને પ્રકાશિત કરીને મારા અજ્ઞાનને આપ દૂર કરો. પછી પોતાના કલ્યાણ માટે પ્રસન્નતાપૂર્વક એમની સામે નિયમ ગ્રહણ કરવો અને 7 દિવસ સુધી યથાશક્તિ નિયમનું પાલન કરવું. કથામાં વિઘ્ન ન આવે એને માટે 5 બ્રાહ્મણોનું આ ઉપરાંત પણ વરણ કરવું. એ દ્વાદશાક્ષર મંત્ર દ્વારા ભગવાનના નામોનો જપ કરતા રહે. એટલે કથા ચાલતી હોય ત્યારે પણ પારાયણ સિવાયના બ્રાહ્મણ જપ કરવા બેસાડવા, જે વિઘ્નને નાશ માટે જપ કર્યા કરે. પછી બ્રાહ્મણ એટલે ભાગવતનો સપ્તાહ થવો 7 દિવસનો કેટલો મોટો પ્રોજેક્ટ હશે કે જેમાં વિઘ્નો ના આવે એને માટે આટલી વ્યવસ્થા કરવી પડે, તો 60-65 દાડાનો પ્રોજેક્ટ કેટલી મોટી વસ્તુ હશે. પછી બ્રાહ્મણ અન્ય વિષ્ણુ ભક્ત અને કીર્તન કરનારાઓને નમસ્કાર કરીને એમની પૂજા કરવી અને એમની આજ્ઞા પ્રાપ્ત કરીને પછી સ્વયં પણ આસન પર બેસવું. જે પુરુષ લોક, સંપત્તિ, ધન, ઘર અને પુત્રાદિની ચિંતા છોડીને શુદ્ધ ચિત્તથી કેવળ કથામાં જ ધ્યાન રાખે છે, એને એના શ્રવણનું ઉત્તમ ફળ મળે છે. બુદ્ધિમાન વક્તાએ સૂર્યોદયથી કથાનો આરંભ કરીને 3.5 પ્રહર સુધી મધ્યમ સ્વરથી સારી રીતે કથા વાંચવી. બપોરના સમયે 2 ઘડી સુધી કથા બંધ રાખવી. એ સમયે કથાના પ્રસંગને અનુસાર વૈષ્ણવોએ ભગવાનના ગુણોનું કીર્તન કરવું જોઈએ. વ્યર્થ વાતો ન કરવી જોઈએ. કથાના સમયે મળમૂત્રના વેગને કાબુમાં રાખવાને માટે અલ્પાહાર કરવો એ અનુકૂળ રહેતો હોય છે. આથી શ્રોતા કેવળ એક જ વાર હવિષ્યાન્નનું ભોજન કરે. જો શક્તિ હોય તો 7 દિવસો નિરાહાર રહીને કથા સાંભળવી અથવા કેવળ ઘી અથવા કેવળ દૂધ પીને સુખપૂર્વક શ્રવણ કરવું, અથવા ફળાહાર અથવા એકવાર ભોજન કરવું. જેનાથી જેવો નિયમ અનુકૂળતાપૂર્વક પાળી શકાય એ નિયમ જાળવીને કથા શ્રવણ માટે ગ્રહણ કરવો. હું તો હવે આ લેખક પોતે પોતાનો અભિપ્રાય આપે છે કે હું તો ઉપવાસના કરતા ભોજનને સારું સમજું છું, જો એ કથા શ્રવણમાં સહાયક હોય. કથા શ્રવણ જે કરવાથી થતું હોય તે કરો, પણ કથા સાંભળો, ઊંઘી ના જાઓ ને વચ્ચે વચ્ચે વિક્ષેપ ના થાય.
જો ઉપવાસથી શ્રવણમાં વિઘ્ન પહોંચતું હોય તો એ કોઈ કામનું નથી. નારદજી, નિયમથી સપ્તાહ સાંભળનારા પુરુષોના નિયમો સાંભળો. વિષ્ણુ ભક્તની દીક્ષાથી રહિત પુરુષ કથા શ્રવણનો અધિકારી નથી. જે પુરુષ નિયમથી કથા સાંભળે એને બ્રહ્મચર્ય પૂર્વક રહેવું, ભૂમિ ઉપર સૂવું અને નિત્ય પ્રતિ કથા સમાપ્ત થતા પતરાળામાં ભોજન કરવું જોઈએ. દાળ, મધ, તેલ, ગરિષ્ઠ અન્ન, ભાવ દૂષિત પદાર્થ અને વાસી અન્ન આ બધાનો એને સર્વદા જ ત્યાગ કરવો જોઈએ. કામ, ક્રોધ, મદ, માન, મત્સર, લોભ, દંભ, મોહ અને દ્વેષને તો પોતાની પાસે આવવા જ ન દેવા જોઈએ. એ વેદ, વૈષ્ણવ, બ્રાહ્મણ, ગુરુ, ગોસેવક તથા સ્ત્રી, રાજા અને મહાપુરુષોની નિંદાથી પણ બચે. નિયમથી કથા સાંભળવા વાળા પુરુષે રજસ્વલા સ્ત્રી, અંત્યજ, મ્લેચ્છ, પતિત, ગાયત્રીહીન દ્વિજ, બ્રાહ્મણો સાથે દ્વેષ કરનાર અને વેદને ન માનનાર પુરુષો સાથે તો વાત પણ ન કરવી જોઈએ. સર્વદા સત્ય, શૌચ, દયા, મૌન, સરળતા, વિનય અને ઉદારતાનો વર્તાવ કરવો જોઈએ. ધન વગરના, ક્ષયરોગી, કોઈ અન્ય રોગથી પીડિત, ભાગ્યહીન, પાપી, પુત્રહીન અને મુમુક્ષુ પણ આ કથાનું શ્રવણ કરે. જે સ્ત્રીને રજોદર્શન રોકાઈ ગયું હોય, જેને એક જ સંતાન થઈને રહી ગયું હોય, જે વાંઝણી હોય, જેને સંતાન થઈને મરી જતા હોય અથવા જેનો ગર્ભ પડી જતો હોય, એ પણ યત્નપૂર્વક આ કથાને સાંભળે. આ બધા જો વિધિવત કથા સાંભળે તો એમને અક્ષય ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આ અતિ ઉત્તમ દિવ્ય કથા કરોડો યજ્ઞોનું ફળ આપનારી છે. આ પ્રકારે આ વ્રતના વિધિઓનું પાલન કરીને પછી ઉદ્યાપન કરવું. જેમને એના વિશેષ ફળની ઈચ્છા હોય એ જન્માષ્ટમી વ્રતની સમાન જ આ કથા વ્રતનું ઉદ્યાપન કરે. પરંતુ જો ભગવાનના અકિંચન ભક્તો હોય એમને માટે કોઈ ઉદ્યાપનનો આગ્રહ નથી. એ શ્રવણથી જ પવિત્ર છે, કારણ કે એ તો નિષ્કામ ભગવદ ભક્ત છે. આ પ્રકારે જ્યારે સપ્તાહ યજ્ઞ સમાપ્ત થઈ જાય ત્યારે શ્રોતાઓએ અત્યંત ભક્તિપૂર્વક પુસ્તક અને વક્તાની પૂજા કરવી જોઈએ. પછી વક્તા શ્રોતાઓને પ્રસાદ, તુલસી અને પ્રસાદની માળાઓ આપે તથા બધા લોકો મૃદંગ અને ઝાંઝના મનોહર ધ્વનિથી સુંદર સંકીર્તન કરે. જય જયકાર, નમસ્કાર અને શંખ ધ્વનિનો ઘોષ કરાવે તથા બ્રાહ્મણ અને યાચકોને ધન અને અન્ન આપે. શ્રોતા વિરક્ત હોય તો કર્મની શાંતિને માટે બીજા દિવસે ગીતા પઠન કરે. ગૃહસ્થ હોય તો હવન કરે. આ હવનમાં દશમ સ્કંદના એક શ્લોક વાંચીને વિધિપૂર્વક ખીર, મધ, ઘી, તલ અને અન્ન વગેરે સામગ્રીઓથી આહુતિ આપવી જોઈએ. અથવા એકાગ્રચિત્તથી ગાયત્રી મંત્ર દ્વારા હવન કરવો જોઈએ, કારણ કે તત્વતઃ આ મહાપુરાણ ગાયત્રી સ્વરૂપ જ છે. હોમ કરવાની શક્તિ ન હોય તો એનું ફળ પ્રાપ્ત કરવાને માટે બ્રાહ્મણોને હવન સામગ્રીનું દાન કરવું અને વિવિધ પ્રકારની ત્રુટિઓને દૂર કરવાને માટે અને વિધિમાં પછી કંઈક ન્યૂનાધિકતા રહી ગઈ હોય તો એના દોષોની શાંતિ માટે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનું પાઠ કરવો. એનાથી બધા કર્મ સફળ થઈ જાય છે, કારણ કે કોઈ પણ કર્મ એનાથી મોટું નથી. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામના પાઠથી મોટું કોઈ કર્મ નથી. પછી 12 બ્રાહ્મણોને ખીર અને મધ વગેરે ઉત્તમ પદાર્થો ખવડાવવા અને વ્રતની પૂર્તિને માટે ગાય અને સુવર્ણનું દાન કરવું. સામર્થ્ય હોય તો 3 તોલા સોનાનું એક સિંહાસન બનાવડાવવું. એના પર સુંદર અક્ષરોમાં લખેલી શ્રીમદ ભાગવતની પોથી રાખીને એની આવાહનાદિ વિવિધ ઉપચારોથી પૂજા કરવી. પછી જીતેન્દ્રિય આચાર્યને એમના વસ્ત્ર, આભૂષણ અને ગંધ વગેરેથી પૂજન કરીને દક્ષિણા સહિત સમર્પણ કરવું. આમ કરવાથી એ બુદ્ધિમાન દાતા જન્મ મરણના બંધનોથી મુક્ત થઈ જાય છે. આ સપ્તાહ પારાયણનો વિધિ સર્વ પાપોની નિવૃત્તિ કરનાર છે. એનું આ પ્રકારે ઠીક પાલન કરવાથી જ એ મંગળમય ભાગવત પુરાણ અભિષ્ટ ફળ પ્રદાન કરે છે તથા અર્થ, ધર્મ, કામ અને મોક્ષ ચારેની પ્રાપ્તિનું સાધન બને છે. એમાં કોઈ સંદેહ નથી. સારું, ચાલો આગળ વાંચીએ. કુમારા ઓચો
इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदश्च कृतार्थो भूत्सिद्धि स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वाङ्गः परमानन्दसंवृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्मनुभूतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णश्रवणाद्यस्य लभ्यते सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजतापपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसम् सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत् सुखम् स्थितो वदत् संशृणुतामलां गिरम् સનકાદિ કહે છે નારદજી આ પ્રકારે આ સપ્તાહ શ્રવણ વિધિ અમે તમને સંભળાવ્યો. હવે તમે બીજું શું સાંભળવા ઈચ્છો છો? આ શ્રીમદ ભાગવતથી ભોગ અને મોક્ષ બંને જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. સૂતજી કહે છે શૌનકજી આમ કહીને મહામુનિ સનકાદિએ એક સપ્તાહ સુધી વિધિપૂર્વક આ સર્વ પાપ નાશીની પરમ પવિત્ર તથા ભોગ અને મોક્ષ પ્રદાન કરનાર ભાગવત કથાનું પ્રવચન કર્યું. સર્વ પ્રાણીઓએ નિયમપૂર્વક એનું શ્રવણ કર્યું. આ પછી એમણે વિધિપૂર્વક ભગવાન પુરુષોત્તમની સ્તુતિ કરી. કથાના અંતમાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિને બહુ પુષ્ટિ મળી અને તે ત્રણે એકદમ તરુણ થઈને સર્વ જીવોના ચિત્ત પોતાના તરફ આકર્ષિત કરવા લાગ્યા. પોતાનો મનોરથ પૂરો થવાથી નારદજીને પણ બહુ પ્રસન્નતા થઈ અને એમના સમગ્ર શરીરમાં રોમાંચ થઈ આવ્યો અને એ પરમાનંદથી પૂર્ણ થઈ ગયા. આ પ્રકારે કથા શ્રવણ કરીને ભગવાનના પ્યારા નારદજી હાથ જોડીને પ્રેમ ગદગદ વાણીથી સનકાદિને કહેવા લાગ્યા. નારદજી કહે છે, હું ધન્ય છું. આપ લોકોએ કરુણા કરીને મારા ઉપર મહાન અનુગ્રહ કર્યો છે. આજે મને સર્વ પાપહારી ભગવાન શ્રી હરિની જ પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે. હે તપોધનો, હું શ્રીમદ ભાગવત શ્રવણને જ સર્વ ધર્મોથી શ્રેષ્ઠ માનું છું, કારણ કે જેના શ્રવણથી વૈકુંઠ ગોલોક વિહારી શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. સૂતજી કહે છે, શૌનકજી, વૈષ્ણવ શ્રેષ્ઠ નારદજી આમ કહી રહ્યા હતા ત્યાં જ ઘૂમતા ફરતા યોગેશ્વર શ્રી સુખદેવજી મહારાજ આવી ગયા. કથા સમાપ્ત થતાં જ વ્યાસનંદન શ્રી સુખદેવજી મહારાજ ત્યાં પધાર્યા. શ્રી સુખદેવજી ભગવાન 16 વર્ષ જેવું આયુષ્ય છે. આત્મલાભથી પૂર્ણ છે. જ્ઞાનરૂપી મહાસાગરનું સંવર્ધન કરવાને માટે ચંદ્રમા સમાન પ્રેમથી ધીરે ધીરે શ્રીમદ ભાગવતનો પાઠ કરી રહ્યા છે. પરમ તેજસ્વી સુખદેવજી મહારાજને જોઈને બધા સભાસદો એકાએક ઉભા થઈ ગયા અને એમને એક ઊંચા આસન પર વિરાજમાન કરાવ્યા. પછી દેવર્ષિ નારદજીએ એમનું પ્રેમપૂર્વક પૂજન કર્યું. એમણે સુખપૂર્વક બેસીને કહ્યું, આપ લોકો મારી નિર્મળ વાણી સાંભળો. શ્રી શુક ઉવાચ નિગમકલ્પતરોર્ગલિतं ફલં શુકમુખાદમૃતદ્રવ સંયુતં પિબત ભાગવतं રસમાલયં મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ ધર્મઃ પ્રોજ્જિતકૈતવોऽત્ર પરમો નિર્મત્સરાણાં સતાં વેદ્યં વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદં તાપત્રયોન્મૂલનम् શ્રીમદ્ભાગવતે મહામુનિકૃતે
किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित्। सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत्। प्रह्लादबल्युद्धव फाल्गुनादिभिः वृतः सुरश्रीस्तमपूजयच्च तान्। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा। कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय। प्रह्लादस्तारधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी। वीणाधारी सुरर्षीश्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्। इन्द्रो वादीन् मृदङ्गं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमाराः। यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवस्तु तेजसाम्। अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्तत्। मत्तो वरं भाववृताद्वृणुध्वम् प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम्। श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः दचित्ता हरिमुचिरेते। न गाह गाथासु च सर्वभक्तैः एभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्। मनोरथोऽयं परपूरणीयः तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। ततो न मत्तच्चरणेषु नारदः तथा शुकादीना तापसांश्च। अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते। भक्तिस्सुधाभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन। अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानां। दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां। संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। શ્રી સુખદેવજી મહારાજ બોલ્યા, રસિક અને ભાવુક જનો આ શ્રીમદ ભાગવત વેદરૂપ કલ્પવૃક્ષનું પરિપક્વ ફળ છે. શ્રી સુખદેવ રૂપ શુકના મુખના સંયોગ થવાથી અમૃત રસથી પરિપૂર્ણ છે. એ રસ જ રસ છે, એમાં ન તો છાણા છે ન ગોટલો છે. તે આ લોકમાં સુલભ છે. જ્યાં સુધી શરીરમાં ચેતના રહે ત્યાં સુધી આપ લોકો વારંવાર એનું પાન કરો. મહામુનિ વ્યાસદેવે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની રચના કરી છે. એમાં નિષ્કપટ નિષ્કામ પરમ ધર્મનું નિરૂપણ છે. એમાં શુદ્ધ અંતઃકરણ સત્પુરુષોને જાણવાને યોગ્ય કલ્યાણકારી વાસ્તવિક વસ્તુનું વર્ણન છે, જેનાથી ત્રણેય તાપોની શાંતિ થાય છે. એનો આશ્રય લેતા બીજા શાસ્ત્ર અથવા સાધનની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. જ્યારે કોઈ પુણ્યાત્મા પુરુષ એના શ્રવણની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે ઈશ્વર અવિલંબ એના હૃદયમાં આવીને અવરુદ્ધ થઈ જાય છે. આ ભાગવત પુરાણોમાં શ્રેષ્ઠ અને વૈષ્ણવોનું ધન છે. એમાં પરમહંસોનું પ્રાપ્ય વિશુદ્ધ જ્ઞાનનું જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તથા જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ સહિત નિવૃત્તિ માર્ગને પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે. જે પુરુષ ભક્તિપૂર્વક એના શ્રવણ
પઠન અને મનનમાં તત્પર રહે છે એ મુક્ત થઈ જાય છે. આ રસ સ્વર્ગલોક, સત્યલોક, કૈલાસ અને વૈકુંઠમાં પણ નથી. આથી ભાગ્યવાન શ્રોતાઓ, તમે એનું ખૂબ પાન કરો, એને ક્યારેય ન છોડશો, ક્યારેય ન છોડશો. સૂતજી કહે છે, શ્રી સુખદેવજી આ પ્રકારે કહી જ રહ્યા હતા અને સભાની વચ્ચે પ્રહલાદ, બલિ, ઉદ્ધવ અને અર્જુન આજે સાક્ષાત પાર્ષદો સહિત સાક્ષાત શ્રી હરિ પ્રગટ થઈ ગયા. શ્રી નારાયણ ભગવાન કી જય. દેવર્ષિ નારદે ભગવાન અને ભક્તોની પૂજા કરી. ભગવાનને પ્રસન્ન જોઈને દેવર્ષિએ એમને એક વિશાળ સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યા અને સર્વ લોકો એમની સામે સંકીર્તન કરવા લાગ્યા. એ કીર્તનને જોઈને શ્રી પાર્વતીજીની સહિત મહાદેવજી અને બ્રહ્માજી પણ આવી ગયા. કીર્તનનો આરંભ થયો. પ્રહલાદજી તો સ્ફૂર્તિલા હોવાને કારણે કરતાલ વગાડવા લાગ્યા. ઉદ્ધવજીએ જાંજ ઉઠાવી. દેવર્ષિ નારદ વીણાની ધ્વનિ કરવા લાગ્યા. સ્વર વિજ્ઞાનમાં કુશળ હોવાને કારણે અર્જુન રાગ આલાપવા લાગ્યા. ઇન્દ્રએ મૃદંગ વગાડવાનો આરંભ કર્યો. સનકાદી વચ્ચે વચ્ચે જય ઘોષ કરવા લાગ્યા. અને આ સર્વની આગળ સુખદેવજી અનેક પ્રકારની સરસ અંગભંગી કરીને ભાવ બતાવવા લાગ્યા. એ બધાની વચમાં પરમ તેજસ્વી ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય નટોની સમાન નાચવા લાગ્યા. આ અલૌકિક કીર્તન જોઈને ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા, હું તમારી કથા અને કીર્તનથી પ્રસન્ન થયો છું. તમારા ભક્તિ ભાવે આ સમયે મને વશમાં કરી લીધો છે. આજે તમે લોકો મારી પાસે વરદાન માંગો. ભગવાનના વચન સાંભળીને બધા પ્રસન્ન થયા. પ્રેમાર્થ ચિત્તથી કહેવા લાગ્યા, ભગવાન, અમારી અભિલાષા છે કે ભવિષ્યમાં જ્યાં જ્યાં સપ્તાહ કથા થાય ત્યાં ત્યાં આપ પાર્ષદો સહિત અવશ્ય પધારજો. અમારો મનોરથ પૂર્ણ કરો. ભગવાન તથાસ્તુ કહીને અંતર્ધાન થઈ ગયા. આ પછી નારદજીએ ભગવાન તથા એમના પાર્ષદોના ચરણોને લક્ષ્ય કરીને પ્રણામ કર્યા અને પછી સુખદેવજી વગેરે તપસ્વીઓને પણ નમસ્કાર કર્યા. કથામૃતનું પાન કરવાથી બધા લોકોને બહુ જ આનંદ થયો. એમનો બધો મોહ નષ્ટ થઈ ગયો. પછી તે બધા જ લોકો પોતપોતાના સ્થાનોમાં ચાલ્યા ગયા. એ સમયે સુખદેવજીએ ભક્તિને એના પુત્રો સહિત પોતાના શાસ્ત્રમાં સ્થાપિત કર્યા. આથી ભાગવતનું સેવન કરવાથી શ્રીહરિ વૈષ્ણવના હૃદયમાં આવીને બિરાજે છે. જે લોકો દરિદ્રતાના દુઃખ જ્વરની જ્વાળાથી દગ્ધ થઈ રહ્યા છે, જેમને માયા પિશાચીએ કચડી નાખ્યા છે તથા જે સંસાર સમુદ્રમાં ડૂબી રહ્યા છે, એમનું કલ્યાણ કરવાને માટે શ્રીમદ ભાગવત સિંહનાદ કરી રહ્યો છે. શૌનક ઉવાચ શુકેનોક્તમ કદા રાજ્ઞે ગોકર્ણેન કદા પુનઃ સુરર્ષયે કદા બ્રાહ્મૈશ્ચિંતિ મે સંશયં ત્વિમં. સૂત ઉવાચ આકૃષ્ણ નિર્ગમાત્રિંશદ વર્ષાધિક ગતે કલૌ નવમીતો નભસ્યે ચ કથારંભં શુકો કરોત. પરીક્ષિચ્છમણાન્તે ચ કલૌ વર્ષશતદ્વયે શુદ્ધે શુચૌ નવમ્યાં ચ ધેનુજો કથયત કથામ. તસ્માદપि કલૌ પ્રાપ્તે ત્રિંશદ વર્ષ ગતે સતિ ऊचुरुर्जेषिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणस्तुताः. इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ. कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी. कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारी. सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलन सेवया किं. स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले. परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानाम्. असारे संसारे विषय विषसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तुलसुधां. किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे. परीक्षित् साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने. रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत्. इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं
सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। शौनकજીએ પૂછ્યું, સૂતજી, સુખદેવજીએ રાજા પરીક્ષિતને, ગોકર્ણએ ધુંધુકારીને અને સનકાદિએ નારદજીને કયા કયા સમયે આ ગ્રંથ સંભળાવ્યો હતો, મારો આ સંશય આપ દૂર કરો. સૂતજી કહે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વધામ ગમન પછી કળિયુગના 30 વર્ષથી કંઈક વધારે સમય વીતી ગયા પછી ભાદ્રપ્રદ માસની શુક્લા નવમીના દિવસે સુખદેવજીએ કથાનો આરંભ કર્યો હતો. રાજા પરીક્ષિતની કથા સાંભળવા પછી કલિયુગના 200 વર્ષ વીતી ગયા પછી અષાઢ માસની શુક્લા નવમીએ ગોકર્ણજીએ કથા સંભળાવી હતી. એટલે શુક્લા નવમી તો ખરી, નવમથી પૂનમ. આ પછી કળિયુગના 30 વર્ષ વધારે નીકળી ગયા પછી કારતક શુક્લ નવમીથી સનકાદિએ કથાનો આરંભ કર્યો હતો. એટલે બધાની શુક્લ નવમી તો છે જ કથાના આરંભ માટે, નવમથી પૂનમની. નિષ્પાપ શૌનકજી, આપે જે કંઈ પૂછ્યું હતું એનો ઉત્તર મેં આપને આપી દીધો છે. આ કળિયુગમાં ભાગવતની કથા ભવરોગનું રામબાણ ઔષધ છે. હે સંતજનો, આપ લોકો આદરપૂર્વક આ કથામૃતનું પાન કરો. એ શ્રી કૃષ્ણ અત્યંત પ્રિય, સંપૂર્ણ પાપોનો નાશ કરનાર, મુક્તિનું એકમાત્ર કારણ અને ભક્તિને વધારનાર છે. લોકમાં અન્ય કલ્યાણકારી સાધનોનો વિચાર કરીને અને તીર્થોનું સેવન કરવાથી બીજું થવાનું શું છે? પોતાના દૂતને હાથમાં પાશ લીધેલો જોઈને યમરાજ એના કાનમાં કહે છે, જુઓ જુઓ, જે ભગવાનની કથા વાર્તામાં મત્ત થઈ રહ્યા છે એમનાથી તો દૂર જ રહેજો. હું બીજાઓને જ દંડ આપવાની શક્તિ રાખું છું, વૈષ્ણવોને હું દંડ આપી શકતો નથી. આ અસાર સંસારમાં વિષયરૂપ વિષયની આસક્તિને કારણે એ વ્યાકુળ બુદ્ધિવાળા પુરુષો પોતાના કલ્યાણના ઉદ્દેશ્યથી અડધી ક્ષણને માટે પણ આ શુક કથારૂપ અનુપમ સુધાનું પાન કરો. હે પ્યારા ભાઈઓ, નિંદિત કથાઓથી યુક્ત કુપથમાં વ્યર્થ શા માટે ભટકો છો? આ કથાનો કાનમાં પ્રવેશ કરતા જ મુક્તિ થઈ જાય છે. એ વાતના સાક્ષી રાજા પરીક્ષિત છે. શ્રી સુખદેવજીના પ્રેમ રસના પ્રવાહમાં સ્થિત થઈને આ કથા કહી હતી. આ કથાનો જેના કંઠ સાથે સંબંધ થઈ જાય છે એ વૈકુંઠનો સ્વામી બની જાય છે. શૌનકજી, મેં અનેક શાસ્ત્રોને જોઈને આપને આ પરમ ગોપ્ય રહસ્ય હમણાં જ સંભળાવ્યું છે. સર્વ શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોનો આ જ નિચોડ છે. સંસારમાં આ શુકશાસ્ત્રથી અધિક પવિત્ર બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. આથી આપ લોકો પરમાનંદની પ્રાપ્તિને માટે આ દ્વાદશ સ્કંધરૂપ રસનું પાન કરો. જે પુરુષ નિયમપૂર્વક આ કથાનો ભક્તિભાવથી શ્રવણ કરે છે અને જે શુદ્ધ અંતઃકરણ પુરુષ ભગવત ભક્તોની સામે એને સંભળાવે છે, એ બંને જ વિધિનું પૂરું પાલન કરવાને કારણે એનું યથાર્થ ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. એમને માટે ત્રિલોકીમાં કંઈ પણ અસાધ્ય રહેતું નથી. इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरि ओं तत्सत्. ओम तत्सत्.